Our desire is to extend a gracious and inclusive welcome to all of you. For now, let's put aside our differences and instead celebrate what brings us together. On behalf of Ramanujan Association, Department of Mathematics, funder under DBT, MHRD, Congo Arts and Science College, I welcome you all to attend this interdisciplinary program. It is better in prayer to have a heart without words than words without heart, told by M.K. Gandhi. Now, I request the participants to listen the prayer. Raji? Oh, prayer. Silent prayer. Shall we continue, sir? Ah, yes, yes. Okay, sir. A teacher has a special place in the lives and hearts of knowledge seekers, revered for a being noble profession who can transform the lives of students. The person is our head of the department, Dr. S. Nagarajan sir, to deliver the welcome address. Please, sir. Good afternoon to all. It gives me immense pleasure to welcome you all for this webinar. First and foremost, I would like to extend my warm welcome to our honorable correspondent, Thru K. Panichami Avargal, who is going to join with us. I welcome you, sir. I extend my hearty welcome to our beloved principal, Dr. N. Raman, for his encouragement and constant support for all our activities. I welcome you, sir. I would like to express my gratitude to our today's resource person, Dr. A. Sukesh, Assistant Professor, Government College of Engineering, Kannur, Kerala, who accepted our invitation for being with us today as a resource person. I welcome you, sir. I would like to extend my cordial welcome to our DBT program coordinator, Dr. A.K. Vidya, Head Department of Biochemistry, Congo Arts and Science College, Erode. I welcome you, ma'am. I welcome my all the other department coordinators, DBT department coordinators, and our department colleagues for their help to arrange this webinar. I welcome you all. Last but not least, I welcome all the DBT Star College students who are giving, who are going to make this webinar as a grand success by their Passions Hearing. I welcome you all. I hope you have an engaging and enriching session ahead. Once again, I welcome you all. Thank you. Thank you, sir. Excellent is not being the best, but doing the best. I extend my warm welcome to our best doing chief guest, Dr. A. Sukesh, Assistant Professor, Government College of Engineering, Kannur, Kerala. He has in teaching profession 12 years of experience.
He did his MTech for NIT Tiruchirappalli. He done his PhD from IITS Bangalore. He is expert in the curriculum group of SCERT Kerala for Mathematics Laboratory plus 2 students. He is expert for NCERT e-resources development. He is a trainer for higher secondary and high school teachers for teachers at Kerala, Karnataka and Tamil Nadu. He is also associate editor of Shastra Keralam, a popular science magazine for high school students. Now, I request him to begin the session of interdisciplinary program on applications of GeoGebra, a free open source software. Please, sir. Yeah, thank you for giving a very nice introduction. And thanks, let me extend my thanks to Dr. Nagarajan for inviting me to this session. As you know, it is COVID and people are all hooked up in their homes. Nobody is going anywhere, sitting in the home. So utilizing this time for creative activity is indeed a very good thing, and I'm glad that your people have taken up this. I also, I mean, and the problem with me is I tend to forget about saying this thanks in the end. Okay. So I just thought I'll say the thanks in the beginning so that there is no issues in the end. Okay. So I express my thanks to Mr. K. Palnichami, correspondent. I hope he'll be there. And to Dr. N. Raman, who's the principal of Kongu Arts and Science College. I also extend my thanks to Rajalakshmi, who has been hosting this event. Okay, so I guess we can go to the session directly. I'm comfortable with Tamil also. தமிழ்லையும் வேணா பேசிக்கலாம். ஆனா கொஞ்சம் கஷ்டம். ரொம்ப நல்லா தமிழ் வராது, இருந்தாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வரும். So if you want me to use Tamil, I can use Tamil. I don't have an issue. But I'm comfortable with English, so that's why. என்ன சார் வேணும்? தமிழ்ல சொல்லவா? Sir, both Tamil and English, no problem. Okay, fine. ஸோ என்னோட தமிழ் ரொம்ப மோசமா இருக்கும். ஸோ ஏதாவது தப்பு அதுல வந்திருக்குன்னா தயவு செய்து கண்டுக்காதீங்க. ஓகே 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 சார், நோ ப்ராப்ளம். ஓகே, ஃபைன். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம we are talking about GeoGebra. GeoGebra it is a very beautiful software, okay, which was developed by Marcus Hohenwater. GeoGebra-ங்கிறது it's a combination of geometry and algebra. Geometry-ஓட geo, algebra-ஓட gebra, இது ரெண்டும் சேர்த்து தான் GeoGebra-ங்கிற பேரே வந்திருக்கு. Okay, it means that you try to visualize things. You use geometry as a tool to visualize whatever equations you're talking about, whatever systems you're talking about, everything. எல்லாமே geometry-ஓட கண்ணுல பார்க்கலாம். அதுதான் இந்த சாஃப்ட்வேரோட பியூட்டி. Okay, so I'll just try to start this this program. Okay, so GeoGebra is I hope you're seeing my screen. Yes sir. பார்க்கலாம்ல? Okay. GeoGebra திறக்கும் போது இப்படி இருக்கும். அதாவது there will be one window called algebra. Okay, there will be one graphics pane and there will be something called as an input bar. நிறைய buttons அது இதெல்லாம் இருக்கும்.
ஓகே. ஸோ இந்த 1 மணி நேரத்தில் இல்லைன்னா 1.5 மணி நேரத்தில் obviously we can't teach this whole GeoGebra. So what I'm going to do is I'm going to give some examples. இந்த GeoGebra வந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு ப்ரோக்ராம் GeoGebraல பண்ணி நம்ம சேவ் பண்ணும்போது we call it as an applet. Okay, அப்போ சில existing GeoGebra applets, I'll try to show you these existing GeoGebra applets, and I'll just try to motivate you as how you can use this in visualizing things and so on. ஓகே. ஸோ இது வந்து யாருக்கு யூஸ்ஃபுல் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டால் இது வந்து மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, இன்ஜினியரிங், இதுல எல்லாம் வந்து இதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு. Okay, so because everywhere we are trying to use mathematics, without mathematics there is nothing. Okay, so அதனால நம்ம வந்து மேத்தமேட்டிக்ஸை யூஸ் பண்ணி எப்படி விஷுவலைஸ் பண்றாங்கிறது பார்க்கலாம். என்னோட ஒரு டீச்சர் இருந்தாரு, ப்ரொஃபசர் ராம்நாராயணன், பெங்களூர்ல இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சயின்ஸ்ல. நான் அங்கதான் பிஹெச்டி பண்ணேன். அப்ப இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சயின்ஸ்ல கோயம்புத்தூர்காரர் தான் அவரு, ராம்நாராயணன் சார், ராம்நாராயணன். அப்போ ராம்நாராயண் சார் ஒரு வாட்டி சொன்ன ஒரு டயலாக் இருக்கு, அதாவது அப் டு 10th ஸ்டாண்டர்ட் யூ நீட் டு டீச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓன்லி ஜியோமெட்ரி. ஏன்னா ஜியோமெட்ரி இஸ் த பியூட்டி ஆஃப் மேத்தமேட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் ஆல்ஜிப்ரா கேன் வெயிட் டில் +2 தான் அவர் அடிக்கடி சொல்லுவாரு. ஓகே, ஸோ இந்த ஜியோஜிப்ரா வந்து நம்ம ஜியோமெட்ரி எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் பியூட்டிஃபுல்லா அப்படிங்கிறது நமக்கு it will show beautifully how to use geometry. Okay, now let me start with a simple example. இப்போ நீங்க வந்து suppose I'm telling you an equation. Okay, say for example x² + y² = 4 இப்படின்னு நான் ஒரு இக்குவேஷன் சொல்லி தரேன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு இக்குவேஷன் சொல்லும்போது உங்களோட மைண்ட்ல என்ன நீங்க யோசிக்கிறீங்க? x² + y² = 4 அப்படின்னு சொன்னா what do you visualize in your mind? நார்மலி வந்து இது ஒரு இக்குவேஷனா, அதாவது x² + y² = 4, அது வந்து இக்குவேஷன். எக்ஸ் ஒரு வேரியபிள், y ஒரு வேரியபிள். ஸோ எக்ஸோட ஸ்கொயர் பண்றோம், y-யோட ஸ்கொயர் பண்றோம், அதுக்கப்புறம் 4ன்னு கொடுக்குறோம். ஓகே, ஸோ பட் இதுல வந்து ஒரு ஜியோமெட்ரி இருக்கு. அந்த ஜியோமெட்ரி வந்து if I say x² + y² = 4, you can see that I'll get a circle. இது ஒரு சர்க்கிளோட ஈக்குவேஷன். there is something called as input bar. இந்த input barங்கிற இதுக்குள்ளால whatever equation you type, x² + y² = 4 அப்படி கொடுத்தா you will get the equation of a circle. அப்போ மேத்தமேட்டிக்ஸ் எப்போ உங்களுக்கு புரியுறது அப்படின்னு கேட்டா, when you see an equation and you can visualize that equation in terms of geometry, அப்பதான் உங்களுக்கு இந்த இக்குவேஷன் புரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு நமக்கு சொல்ல முடியும். if you get an equation x² + y² = 4 and you don't feel that there is any geometry there, then it means that you have not understood that equation. அந்த ஈக்குவேஷன் புரியறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆன ஒரு விஷயம். ஓகே, now in the GeoGebra மாதிரி there are a number of softwares which has been used throughout. அதாவது இன்னொரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கு, ஜியோமெட்டர் ஸ்கெட்ச்பேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஜியோமெட்டர் ஸ்கெட்ச்பேட் வந்து இந்த ஜியோஜெப்ரா மாதிரியே தான் இருக்கும். அதாவது ஜியோமெட்ரி யூஸ் பண்ணி எப்படி ஆல்ஜிப்ரா விஷுவலைஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது அந்த சாஃப்ட்வேரும் இதே இதுல தான் யூஸ் ஆகுது. ஓகே, ஸோ நான் ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். சப்போஸ் நீங்க இந்த விவ்யானி தியரம் அப்படின்னு ஒரு தியரத்தை பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? விவ்யானி தியரம்
Okay. Okay. Suppose now this is a GeoGebra applet. Okay. Suppose நான் வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஈக்குவலேட்ரல் ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த ஃபர்ஸ்ட் ட்ரையாங்கிளை பாருங்க, நீங்க ஒரு ஈக்குவலேட்ரல் ட்ரையாங்கிள் நான் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே. நவ் இந்த இஸ் இட் விசிபிள் சார்? சார் எஸ். ஓகே ஓகே. எஸ் சார், இட் இஸ். ஓகே ஓகே. அப்போ நான் ஒரு ஈக்குவலேட்ரல் ட்ரையாங்கிள் எடுத்திருக்கேன். Okay, now I have put one point inside the triangle. We call it as an internal point. அப்ப இந்த internal point வந்து நமக்கு எப்படி வேணாலும் மாத்திக்கலாம். இது வந்து இந்த triangle விட்டு போகாது. Okay, so it will be always inside this triangle alone. Okay, now suppose I'm just changing this. Now please observe the distances. இந்த டிஸ்டன்ஸ் கொஞ்சம் பாருங்க. இங்கிருந்து, அதாவது இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து சப்போஸ் ஐ எம் டிராயிங் அ பர்பெண்டிகுலர் டு திஸ் சைடு. ஃப்ரம் திஸ் பாயிண்ட் ஐ எம் டிராயிங் அ பர்பெண்டிகுலர் டு தி அதர் சைடு. ஃப்ரம் த சேம் பாயிண்ட் ஐ எம் டிராயிங் த பர்பெண்டிகுலர் டு த தேர்ட் சைடு. இப்போ இங்க இதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து 1.3 யூனிட்ஸ். இங்க 1.71 யூனிட்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க. இங்க வந்து 3.12 யூனிட்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க. Okay, so suppose I am changing this, the distances will also change, right? Okay, and the distances வந்து சேஞ்ச் ஆகுறது உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, now இதுல ஒரு பியூட்டி என்னன்னா, சப்போஸ் ஐ ஆட் தீஸ் 3 டிஸ்டன்சஸ், இந்த 1.48ம் 1.63ம் 3.02ம் நான் ஆட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஐ எம் ஆடிங் 1.63 பிளஸ் 3.02 பிளஸ் 1.48. என்ன கிடைக்கும்? எனக்கு வந்து 6.13 கிடைக்கும். ஓகே, இந்த அப்போ இனி வந்து நீங்க இங்க பாருங்க, நான் பாயிண்ட் மாத்துறேன். அப்போ வந்து இந்த சம்மை நீங்க பாத்துக்கணும். ஓகே, நான் இந்த பாயிண்ட் மாத்தும் போது what happens, see, even though the individual distances are changing, ஒவ்வொரு லைனோட டிஸ்டன்ஸும் மாறுது, ஆனா அதோட டோட்டல் வந்து மாறாம 6.13ஆவே இருக்கு. ஓகே, இந்த 6.13 வந்து இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா, சப்போஸ் இந்த பாயிண்ட் சி இருக்குங்கல்ல மேல, அந்த பாயிண்ட்ல இருந்து சப்போஸ் யூ ட்ரா பர்பெண்டிகுலர் லைன் டு தி ஆப்போசிட் சைடு, அதோட ஹைட்டும் வந்து 6.13 இருக்கும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் விவியானிஸ் தியரம். விவியானி 1721ல ப்ரப்போஸ் பண்ண தியரம். ஓகே, ஆல்மோஸ்ட் 300 years ago அவர் வந்து இந்த ஒரு தியரம் ப்ரப்போஸ் பண்ணாரு. திஸ் இஸ் கால்ட் விவியானிஸ் தியரம். ஸோ இஃப் யூ ஆட் ஆல் தி டிஸ்டன்சஸ் ஆஃப் தி பர்பெண்டிகுலர்ஸ் ட்ரான் டு தி சைட்ஸ், யூ வில் கெட் அ கான்ஸ்டன்ட். அது வந்து மாறாம இருக்கும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் விவியானிஸ் தியரம். இனி இந்த தியரத்துக்கு ஒரு கசின் இருக்கு. கசின் என்னன்னா, இந்த ரெண்டாவது ஃபிகர் பாருங்க, கீழே இருக்கிற ட்ரையாங்கிளை பாருங்க. இதே ஈக்குவலேட்ரல் ட்ரையாங்கிள், இதே மாதிரி இருக்கிற ஈக்குவலேட்ரல் ட்ரையாங்கிள், இன்னும் இதுக்கு உள்ளால நான் ஒரு இன்டர்னல் பாயிண்ட் போட்டிருக்கேன். ஓகே, அந்த இன்டர்னல் பாயிண்ட் வந்து மாற்றும் போது இது வெளியே எப்பவும் போகாது, உள்ளால மட்டும்தான் இருக்கும், பிகாஸ் இட் இஸ் an internal point. Okay, now similar to this, I have drawn perpendiculars to all the sides. இங்கிருந்து perpendicular போட்டிருக்கேன், இங்கிருந்து perpendicular போட்டிருக்கேன், இங்கிருந்து perpendicular போட்டிருக்கேன். Okay, now suppose I am finding the distance from this point, that is the foot of the perpendicular, to one vertex. இந்த footல இருந்து இந்த vertexக்கு ஒரு distance போடுறேன். இந்த footல இருந்து இந்த vertexக்கு, இந்த footல இருந்து இந்த vertexக்கு. Okay, so அந்த distance நான் பார்க்கறேன்னு வச்சுக்கோங்க. So here I have 3.63, here I have 3.46, here I have 3.62. So if I'm changing this, you can see that all these distances are changing. Now suppose I'm finding out the sum of these 3 distances. அப்போ இங்க நான் 4.11 plus 3.92 plus 2.68 போட்டிருக்கேன். So it is equal to 10.71. இனி நான் வந்து இந்த பாயிண்ட் மாத்துறேன். வாட் யூ அப்சர்வ் இஸ் திஸ், யூ அப்சர்வ் தி சம். ஓகே, நவ் சப்போஸ் ஐ எம் சேஞ்சிங் திஸ், சி, அந்த சம் வந்து மாறாது இருக்கு, ரைட்? இண்டிவிஜுவல் டிஸ்டன்சஸ் எல்லாமே மாறுது, ஆனா
that sum will not change. Hope you're getting it. Okay. Now this is similar to Viviani's theorem, just a small extension. Instead of taking this perpendicular distance, அவங்க வந்து இந்த இதுல they are taking the distance from the foot of the perpendicular to the vertex. ஓகே, அப்பவும் வந்து இந்த மாதிரி சம் வந்து மாறாம இருக்கும். ஓகே, நவ் திஸ் தியரம் இஸ் கால்ட் Clogg's theorem. Okay, Clogg's theorem. It was found by, or it was discovered by Duncan Clogg. Duncan Clogg அப்படின்ட்டு ஒருத்தர் வந்து டிஸ்கவர் பண்ணாரு. ஓகே, அண்ட் the thing is that இது வந்து டிஸ்கவர் பண்ணும்போது டங்கன் கிளாகோட வயசு வந்து அவர் வந்து +1 ஸ்டூடெண்ட். இது எப்போ டிஸ்கவர் பண்ணாரு? இது வந்து 2004ல டிஸ்கவர் பண்ணாங்க. அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு இது தெரியவே தெரியாது. ஸோ விவியானிஸ் தியரத்தோட ஒரு சிம்பிள் எக்ஸ்டென்ஷன், ஜஸ்ட் அ சிம்பிள் எக்ஸ்டென்ஷன். இட் டுக் 300 years, almost 300 years for us to come to this new thought. Okay, so it means that, see, triangle பத்தி நம்ம எவ்வளோ படிக்கிறோம், எவ்வளோ வருஷங்களா படிச்சுட்டு இருக்கோம். Right from, even from BC, it has been studied. Triangles has been studied, but இன்னும் வந்து ட்ரையாங்கிள்ல நமக்கு நிறைய தெரியறதுக்கு இருக்கு, நமக்கு இன்னும் நிறைய தெரியாமலே இருக்குங்கிறது இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் காட்டுது. அண்ட் இன்ஃபேக்ட் இந்த மேத்ஸ்ல புது தியரம் அது இதெல்லாம், இட் டசன்ட் மீன் தட் யூ நீட் டு பி அ மேத்தமேட்டிஷியன் டு டிஸ்கவர் தீஸ் தியரம்ஸ். இந்த தியரம் நான் இப்போ சொன்ன இந்த டங்கன் கிளாக் ப்ரப்போஸ் பண்ண இந்த தியரம், இட் வாஸ் ப்ரப்போஸ் பை அ ஸ்டூடெண்ட். Okay, he was not a mathematician. He was just a 11th standard student. And he used a software like this. GeoGebra மாதிரி இன்னொரு சாஃப்ட்வேர், ஜியோமெட்ரி ஸ்கெட்ச்பேட், அந்த சாஃப்ட்வேர் வச்சு அவர் பண்ணாரு. அதோட அதே ஃபீச்சர்ஸ் ஜியோஜிப்ராலும் இருக்கு. ஜியோஜிப்ரா வந்து ஃப்ரீலி டவுன்லோடபிள், ஓப்பன் சோர்ஸ். ஆனால் ஜியோமெட்ரி ஸ்கெட்ச்பேட் வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் கிடையாது, அது பெய்டு வெர்ஷன். ஓகே, ஸோ சேம் திங், ரைட்? அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சாஃப்ட்வேர் பிளாட்ஃபார்ம் இருந்தா, ஜஸ்ட் இமேஜின் ஹவு பீப்புள் ஆர் டிஸ்கவரிங் நியூ திங்ஸ் எவ்ரி டே. ஓகே, ஸோ when we teach students mathematics, it's just not a set of equations, just not proofs, it's just not theorems and all. It's all about discovering the things, seeing in a new angle. Okay, so that is what mathematics is all about. In fact, mathematics is a very beautiful subject. நீங்க GH ஹார்டியை பத்தி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. திஸ் இஸ் ராமானுஜன்ஸ் கிளப். இன்ஃபேக்ட் அப்போ ராமானுஜன்ஸ் கிளப்ல GH ஹார்டி கண்டிப்பா உங்களுக்கு தெரியும். GH ஹார்டி வாஸ் தி பர்சன் ஹூ ஃபவுண்ட் ராமானுஜன், ஹூ டிஸ்கவர்ட் ராமானுஜன். ஓகே, GH ஹார்டி அவரோட மேத்தமேட்டிஷியன்ஸ் அப்பாலஜி அப்படின்ட்டு ஒரு புக் இருக்கு, ஒரு ஆட்டோபயோகிராபிக்கல் புக். அந்த புக்ல அவர் சொல்லியிருக்கிறது, there is no place in no permanent place in mathematics for ugly mathematics. அதாவது there is no permanent place for ugly mathematics அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அக்லி மேத்தமேட்டிக்ஸ்ங்கிறது ஒன்று கிடையவே கிடையாது, அதுக்கு ஒரு பெர்மனன்ட் பிளேஸே கிடையாது. ஸோ மேத்தமேட்டிக்ஸ் இஸ் இட் ஷுட் பி பியூட்டிஃபுல், ரைட்? அந்த பியூட்டியை வந்து நமக்கு எப்படி expose it or explore it, that is this that's all about using GeoGebra and things like that. Okay, now இன்னொன்னு வந்து I'll just give you one more small example. Okay, suppose I'll just switch off this axis and switch off this grid. Okay, now suppose I'm constructing a triangle. Okay, let me just try out a triangle. It could be some triangle. Okay, see, I'm doing it live. It's very simple.
பெருசா ஒன்றும் கிடையாது. ஜியோஜிப்ரா கத்துக்கிறது ரொம்ப ஈஸி. போலிகனோட டூல் எடுக்கலாம், 3 டாட் போடலாம், ஜாயின் பண்ணலாம், ட்ரையாங்கிள் ஆயிருச்சு, அவ்வளவுதான். ஓகே, நவ் சப்போஸ் ஐ எம் drawing an equilateral regular triangle. I am drawing a triangle, okay, keeping with all these 3 sides. இந்த 3 சைடை வச்சு நான் வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, so I'll just say 3. I want a triangle. So I have drawn an equilateral triangle in the side of this triangle. Okay, now I want to draw another equilateral triangle with this side. Okay, so let me put it here and say 3. Okay, I have another equilateral triangle in this side. In the side now ஒரு equilateral triangle போட்டுக்கிறேன். Okay, another equilateral triangle. Okay, so I have 3 equilateral triangles now surrounding these 3 sides of my original triangle. Okay, original triangle ஓட sides வந்து join பண்ணி இந்த மாதிரி போட்டுக்கணும் வச்சுக்கேன். Okay, now let me draw the circumcircle, okay, for all these 3 equilateral triangles. So I'll draw circle through 3 points. Okay, I'll select a tool called circle through 3 points. In the equilateral triangle க்கு வந்து நான் ஒரு circle போட போறேன். Okay, this is the circumcircle of the small equilateral triangle. Now for this equilateral triangle, let me construct another circle. Okay, now for the third equilateral triangle, let me construct another circle. Okay, so I have 3 circumcircles now. Okay, now let's do one thing. இந்த ஒவ்வொரு சர்க்கிளோடையும் சென்டர் வந்து நான் இப்போ கண்டுபிடிக்க போறேன். Okay, so I have got a center here. I have got a center for this circumcenter. I have got a center for this circumcircle. அப்போ 3 பாயிண்ட் கிடைச்சிருக்கு. Now suppose I am creating a triangle connecting these 3 points in the GHI, okay, and G. Okay, now the question is, see, இப்போ நான் புதுசா வரைஞ்சிருக்கிற இந்த ட்ரையாங்கிள் இருக்குல்ல, அதோட நேச்சர் என்னது? ஓகே, வாட் இஸ் த நேச்சர் ஆஃப் திஸ் பர்டிகுலர் ட்ரையாங்கிள்? அப்போ அதோட நேச்சர் பார்க்கணும்னா, சப்போஸ் ஐ எம் ஜஸ்ட் திஸ் இஸ் மை ட்ரையாங்கிள் T2, ரைட்? இப்போ T2ங்கிறத ட்ரையாங்கிளோட கலர் நான் வந்து சும்மா சேஞ்ச் பண்றேன், ஜஸ்ட் டு ஹாவ் அ ஃபீல் ஆஃப் திஸ் ஹோல் திங். Okay, just change the color a little bit. Okay, great. So now suppose I'm measuring the angle of this triangle now. So I want to see the angle between H1 and I1, H1 and I1. Okay, oh sorry, I'll just put it the other way around. I just want to find the angle between I1 and H1. Okay, now you can see that இங்க வந்து ஆங்கிள் மெஷர் பண்ணலாம். மெஷர் பண்ணும்போது நீங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து 60 டிகிரி அப்படின்னு போட்டிருக்கோம், ரைட்? Can you see this 60 degree? So every angle if you measure you'll get 60 degree for this particular position. Now இது பாருங்க, suppose I am changing this point A. இந்த A வந்து நான் மாத்துறேன்னு வச்சுக்கோங்க, எப்படி மாத்தினாலும் அந்த ஆங்கிள் வந்து மாறாது. See that new angle alpha, அந்த ஆங்கிள் வந்து it will be always 60 degree. புரியுதுங்களா?
if I change this vertex, see, அப்பவும் வந்து அந்த ஆங்கிள் மாறவே மாறாது. எப்படி போட்டாலும் அந்த ஆங்கிள் மாறாது, அது வந்து 60 டிகிரிலேயே இருக்கும். இதை பிடிச்சி நம்ம இழுத்தீங்கன்னா அப்படி என்ன 60 டிகிரியே தான் இருக்கும் எப்படி மாத்தினாலும். ஓகே, so it means that for any triangle, if we draw equilateral triangles for all the three sides and circumcircles for each and every equilateral triangle, join the centers of the circles, then you'll get an equilateral triangle always, even though you started with some triangle other than equilateral. Okay, இந்த தியரத்தோட பேரு வந்து நெப்போலியன்ஸ் தியரம். நெப்போலியன்ஸ் தியரங்கிறது it was found out by Napoleon Bonaparte. நெப்போலியன் போனபார்ட்டை பத்தி நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. He was responsible for the French invasion and things like that. So அவர் வந்து he was not a mathematician, but still he has found out some mathematical theorem which is attributed to him. Mathematicsங்கிறது it is not meant for mathematicians. It is also meant for laymen. Anybody can find out whatever in mathematics. நீங்க வந்து மேத்தமேட்டிக்ஸ்ல, இன்ஃபேக்ட் இன் பிசிக்ஸ் ஆல்சோ யூ மைட் பி ஹியரிங் திஸ், அண்ட் எஸ்பெஷலி இன் நியூமரிக்கல் அனாலிசிஸ். நியூமரிக்கல் அனாலிசிஸ்ல நீங்க வந்து சிம்சன்ஸ் மெத்தட்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் நீங்க வந்து கூடிய சீக்கிரம் கேள்விப்படுவீங்க. ஓகே, சிம்சன்ஸ் மெத்தடுங்கிறது இட் இஸ் அ வே டு இன்டகிரேட் நியூமரிக்கலி. நியூமரிக்கல் இன்டகிரேஷனுக்கு ஒரு மெத்தட் சிம்சன்ஸ் மெத்தட். சிம்சன் வாஸ் நாட் அ மேத்தமேட்டிஷியன், he was a farmer, விவசாயி. அவர் வந்து மேத்தமேட்டிக்ஸ்ல ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் தியரம் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. ஸோ மேத்தமேட்டிக்ஸ்ங்கிறது இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் மென்ட் ஃபார் மேத்தமேட்டிஷியன்ஸ், இட்ஸ் மென்ட் ஃபார் எவ்ரி ஒன். Okay, so these tools always help us to explore the world of mathematics from a different perspective. In fact, இன்னைக்கு நான் 1-2 எக்ஸாம்பிள் பிசிக்ஸ்லயும் காட்டுறேன், where you can use this tool for exploring many phenomena in physics. Okay, so with this introduction, now let me just start how to use this. Okay, எதுக்கு ஆக்சுவலா இது யூஸ் பண்ணும்? இதெல்லாம் வந்து ஆல்ரெடி எஸ்டாப்ளிஷ் தியரம்ஸ், விஷுவலைஸ் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸி. இதுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுமா, இல்ல வேற எப்படியாவது வேற ஏதாவது ஒரு இதுல யூஸ் பண்ண முடியுமாங்கிறது இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகே, நவ் சப்போஸ் நான் வந்து இதை லைவா காட்ட போறேன். ஸோ இஃப் அட் ஆல் யூ ஹேவ் எனி கொஸ்டின்ஸ், யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், புரியாம இருக்கிறதுன்னா ப்ளீஸ் இன்டரப்ட். யூ ஆர் ஃப்ரீ டு இன்டரப்ட் அட் எனி டைம். ஓகே, அவர் என்ன யோசிப்பாரு, நம்ம ஹெச்ஓடி என்ன யோசிப்பாரு, ஒண்ணுமே நீங்க பார்க்க தேவையில்லை. எப்போ வந்தாலும் உங்களுக்கு சந்தேகம் வந்தா, புரியாம இருக்கிறதா இருந்தா அப்பவே அன்மியூட் பண்ணி சொல்லுங்க. we'll sort it out. Okay, right. Now suppose I'm asking you a question. அதாவது இப்போ என்கிட்ட 2 பாயிண்ட் இருக்கு. Okay, suppose I have 2 points. I'll put a point here, I'll put another point here. Okay, எனக்கு 2 பாயிண்ட் இருக்கு, AB அப்படின்ற 2 பாயிண்ட் இருக்கு. So I want to find a point which has an equal distance from A and B. and ஒரு பாயிண்ட் வேணும், அந்த பாயிண்ட்ல இருந்து ஏக்கு ஒரு லைன் போட்டாலும் பிக்கு ஒரு லைன் போட்டாலும் 2 ஒரே டிஸ்டன்ஸா இருக்கணும். அப்படின்னா அந்த பாயிண்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? மேத்ஸ்ல வந்து இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். யூ ஜஸ்ட் டிரா a circle. ஓகே, ஸோ ஃபார் த டைம் பீயிங் இங்க வந்து ஸ்லைடர்னு ஒன்று இருக்கு. ஓகே, இந்த ஸ்லைடருங்கிறது வேரியபிள் மாதிரி, மேத்ஸ்ல வேரியபிள் மாதிரி ஸ்லைடர். ஓகே, ஸோ ஐ கிவ் த லிமிட்ஸ் ஃப்ரம் 5
இது உங்களுக்கு ஈஸியா கத்துக்கலாம். நிறைய டியூட்டோரியல்ஸ் அது இதெல்லாம் இருக்கு நெட்ல. அண்ட் யூ கேன் ஆல்சோ டவுன்லோட் திஸ் சாஃப்ட்வேர் ஃப்ரம் geogebra.org. ஓகே, it is available free. So I'm just putting some numbers for you. It's okay. Right. Now suppose I'm okay. Now இப்போ நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா, I have created one variable. Okay, just we call it as a slider. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, நான் இந்த ஏங்கிற பாயிண்ட்ல இருந்து ஒரு சர்க்கிள் வரைய போறேன். ஓகே, வித் சம் ரேடியஸ். Okay, I'll put that radius as this a. So now let's see how to draw the circle. We have a circle with center and radius. Okay, and you select the center. A is my center and my radius is the slider. ஒரு சர்க்கிள் வரைஞ்சிருக்கேன். ஓகே, now இதே சர்க்கிள் நான் இங்க இருந்து போட போறேன். அதாவது b with b center and the same radius a. ஓகே, இப்படி போட்டா these two circles will intersect, right? So I'm just saying intersect this circle and this circle. Okay, அப்போ intersect பண்ணா இங்க ஒரு பாயிண்ட் வரும், இங்கேயும் ஒரு பாயிண்ட் வரும். Okay, I have 2 points C and D. Now இந்த C இருந்து இந்த ஏக்கு எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும்? 6.8 இருக்கும். ஏன்னா இந்த ரேடியஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன் 6.8ங்கிறது. So A to C you will have 6.8. I have drawn the same circle here, right? இங்கிருந்து இந்த சர்க்கிளோட ரேடியஸும் நான் 6.8 போட்டிருக்கேன். So it means that from here to here also the distance will be 6.8. So now I have I have a point which is equidistant from A and B. இனி என்னோட கேள்வி இப்படி, what will be the locus of all such points? இப்படி ஒரு பாயிண்ட் கிடைச்சிருக்கு, இன்னொரு பாயிண்ட் இங்கேயும் இருக்கு. ஃபைன், இப்படி எல்லா பாயிண்டும் எடுத்தா அந்த லோக்கஸ் எப்படி இருக்கும்? வாட் will be the locus? அது பார்க்கணும்னா here it's very simple. Okay, you just simply say trace on for this point. For this point also you say trace on. Okay, trace on பண்ணிட்டோம். trace onna it will try to plot that trace. Okay, அதுக்கப்புறம் இதோட கலர் வந்து மாத்திக்கலாம், கொஞ்சம் பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கட்டும். So I'll just change this color to something else, maybe green. Okay, now I'll change the color of this point to maybe red. Okay, fine. இனி வந்து suppose I am moving this slider. Slider move பண்ணோம்னா you just say animation on. See what happens. In the intersecting point எப்பவும் வந்து it will be equidistant from A and B, right? So now what you get here, a vertical line, what you are getting here is actually the locus of all the points which is having an equal distance from A and B. Okay, it will be a vertical line. Okay, so இது வந்து visualize பண்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸி. இப்போ ஆக்சுவலி நீங்க வந்து இந்த ப்ராப்ளம் நார்மலி கேட்டா இட் இஸ் அகெயின் ஈஸி டு விஷுவலைஸ். இந்த சாஃப்ட்வேர்ங்கிறது தேவையில்லாமலே யூ கேன் ஆக்சுவலி விஷுவலைஸ் பை ஜஸ்ட் திங்கிங் அபவுட் இட். ஓகே, சும்மா அதோட தாட் ப்ராசஸ்ல வந்து இட் வில் பி ஆப்வியஸ். ஓகே, தட் இட் வில் பி அ parallel line. Now suppose I'm changing this question a little bit. ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட் நான் இந்த கொஸ்டினுக்கு போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்க. Now what I'm saying is, ஒரு பாயிண்ட் வேணும், அந்த பாயிண்ட்ல இருந்து ஏக்கு ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கணும், அந்த பாயிண்ட்ல இருந்து பிக்கு போகணும்னா இட் ஷுட் பி டபுள் த டிஸ்டன்ஸ். அப்பனா எப்படி இருக்கும் இந்த லோக்கஸ்? அதாவது ஃப்ரம் சி
if I draw a line to A, and from C if I draw a line to B, this line should be double this line அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. அப்பனா எப்படி இந்த லோக்கஸ் இருக்கும்? கேன் எனிவன் கெஸ்? யாராவது கெஸ் பண்ணி சொல்ல முடியுமா? என் கேள்வி கிளியரா இருக்கா? அதாவது ஏசி ஒரு டிஸ்டன்ஸ், சிபி இன்னொரு டிஸ்டன்ஸ். ஓகே, ஸோ சிபி ஷுட் பி ஈக்குவல் டு ட்வைஸ் ஏசி. அப்படின்னா அந்த அந்த பாயிண்டோட லோக்கஸ் எப்படி இருக்கும்? அதான் கேள்வி. எனி கெஸஸ்? எனிபடி? No. Okay, fine. Here it's very simple to answer this. Okay, see, in the circle வந்து நம்ம ஆக்சுவலி ரேடியஸ் வந்து A கொடுத்துருக்கோம். என்ன பண்ண போதும்? இந்த சர்க்கிளோட ரேடியஸ் வந்து இன்ஸ்டெட் ஆஃப் A we just need to make it as 2A. ஏங்கிறதுக்கு பதிலாக 2Aன்னு போட வேண்டியதுதான். சிம்பிள். அப்போ you will get 2 points. From here to here, since it is a part of the small circle, radius is A. From here to here, since it's a part of this big circle, its radius is 2A, because that is the radius now I have given. Okay, இனி இதோட லோக்கஸ் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்கும்னு. See that locus? Let it come back. So when it comes back, it will be clear. என்ன பார்க்குறீங்க? What are you seeing now as the locus? It's another. Is it a circle or is it an ellipse? See, it just comes this side, goes there and comes back. இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணா it will actually plot a circle there. Okay, so இந்த மாதிரி questions அது வந்து விஷுவலைஸ் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம். இங்க வந்து it is more easier. You just need to change a few parameters. You just need to say that this is what is required, and then you directly get an answer. Right. So it is in these kind of situations that this software is very useful. நார்மலா நம்ம யோசிச்சா ஒருவேளை நம்ம இதுலயே வராது. இது ஒரு சர்க்கிள் கிடைக்குங்கிறது வந்து சுத்தமா வராது. ஓகே, அதாவது அந்த லோக்கஸ் வந்து ஒரு சர்க்கிளா வரும் அப்படிங்கிறது சுத்தமா நமக்கு வராது. அப்போ it is better to have something like this, and it is very easy to visualize this. Okay, so this is one way you can use this software. So now let me try to give another, you can use this software for creating many geometrical tools. Okay, geometrical tools in the sense, say for example, suppose I'm drawing a circle, circle with center through point. Okay, now just look at this center through point. Okay, now I am plotting a point on top of the circle. இந்த சர்க்கிளுக்கு மேல ஒரு பாயிண்ட் வச்சிருக்கேன். Okay, now suppose I'm drawing
another circle from with center as this new point, and another point is B. Okay, இப்படி ஒரு circle போட்டிருக்கேன். Now suppose I'll just trace on for the circle. I'll just change the color also. I'll just put trace on. I'll change the color to maybe brown or so. Okay. Now suppose I'm trying to animate this point. The point on top of the circle இருக்குல்ல, அதை வந்து suppose I'm animating. Okay. Now see what happens. See how a beautiful shape comes here. இந்த ஷேப்போட பேர் தெரியுமா? இந்த ஷேப்போட பேரு, இட்ஸ் கால்ட் அ கார்டியாய்டு. ஹார்ட் மாதிரி இருக்குல்ல பார்க்கறதுக்கு, இட்ஸ் கால்ட் கார்டியாய்டு. ஓகே, கார்டியாலஜிஸ்ட்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அந்த மாதிரி கார்டியாய்டுங்கிற ஷேப் இது. இந்த ஷேப்ல தான் நம்ம கிட்னி இருக்கும். ஸோ எவ்ரிதிங் இஸ் மேத்தமேட்டிக்கல். It is very simple to construct this. You just need to have a circle. On top of that circle, you have a point. You fix another point on that circle. ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கும் ஒரு சர்க்கிளுக்கு மேல. ஒன்னு வந்து ஃபிக்ஸ்டா இருக்கும், இன்னொன்னு வந்து மூவிங்கா இருக்கும். மூவிங் பாயிண்ட் வந்து சென்டர், ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் வந்து இந்த ரெண்டாவது சர்க்கிள்ல இன்னொரு பாயிண்ட். அந்த மாதிரி போட்டா அதோட லோக்கஸ் வந்து இட் இஸ் கால்ட் அ கார்டியாய்டு. சிம்பிள். Okay, so you can draw all kinds of shapes. You just need to know the geometry behind it. See, இந்த கார்டியாய்டு பார்க்கும்போது வரைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும். பட் இன்ஃபேக்ட் அந்த ஜியோமெட்ரியை பார்த்தா இட் இஸ் வெரி சிம்பிள். யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் 2 சர்க்கிள்ஸ், தட்ஸ் இட். இந்த 2 சர்க்கிளை வச்சு உங்களுக்கு கார்டியாய்டு போட்டுக்கலாம் அழகா. Okay, so the geometry is more important there. The idea, the mathematical idea is more important there. Okay, இனி இன்னொன்று வந்து காட்டுறேன். Okay, okay, another beautiful geometry. Okay, suppose now I'll again put a slider. The slidingறது it is just kind of a variable. Okay, you just slide something. You slide it from one end to another end. That's it. இது வந்து நான் suppose I'm putting it from 0 to 10. Okay, with an increment of maybe 0.5. Okay, now suppose I'm plotting a point. Now I can plot a point using this input bar. In the input bar la summa in the point oda pair kudutha podu. Okay, suppose I am plotting a point coordinate pair 0 a. Okay, 0 a ங்கிற பாயிண்ட் நான் plot பண்றேன். So if you see that if இந்த ஸ்லைடர் வந்து மூவ் பண்ணா இந்த பாயிண்ட்டும் மூவ் ஆகும். ஓகே, 10 வரைக்கும் போகும். ஏன்னா அதான் லிமிட் கொடுத்துருக்கேன் 0 to 10. Okay, now suppose I am plotting another point. Okay, I'm plotting a point 10 minus a comma 0. 10 minus a 0ன்னு போட்டிருக்கேன். அதாவது ஒன்னு வந்து நான் 0 ஏன்னு கொடுத்துருக்கேன், இன்னொன்று வந்து 10 minus a 0ன்னு கொடுத்துருக்கேன். Okay, so I have a point here.
Okay. Now suppose I'm drawing a line from A to B. அதுக்கு ஒரு கமாண்ட் இருக்கு, segment A comma B. So I'll get a segment here. Now let me just change the color of this. Blue போடலாம். Okay. Now I'll put trace on for this. Suppose I'm now animating this slider. Okay, animation on போட்டா அந்த slider animate ஆகும். See என்ன வருதுன்னு? ஒரு கோனிக் வருது இல்ல? இவ்வளவுதான் இதோட ஜியோமெட்ரி. அதாவது அது வந்து ரொம்ப சிம்பிள். சி 2 பாயிண்ட் இருக்கு. ஒன்னு வந்து இட்ஸ் அ வேரியபிள், சே ஏன்னு போட்டுக்கோங்க. இன்னொன்னு வந்து கான்ஸ்டன்ட் மைனஸ் ஏ. ஒன்னு வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல இருக்கு, இன்னொன்னு வந்து ஒய் ஆக்சிஸ்ல இருக்கு. So if you change A, you will get this parabolic shape. இந்த பராபோலாவோட ஷேப் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஓகே, இது வந்து இன்னும் நமக்கு வேணா அழகா போடலாம். அதாவது சப்போஸ் ஐ எம் பிளாட்டிங் டூ மோர் பாயிண்ட்ஸ் வந்து சே ஐ எம் பிளாட்டிங் 10 and A. Okay, 10 and A. And then I'm plotting another point, say 10 minus A 10, 10 minus A 10. Okay, இந்த மாதிரி ஒரு பாயிண்ட் போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்க. இதுக்கும் in between suppose I'm creating a segment C to D. Okay, and I'll just change the color of this. I'll just put maybe red. Okay, now I'll give the trace on for this, and now I'll just animate the slider. See, இப்போ நான் என்ன பண்ணேன், இந்த கீழே இருக்கிற இது வந்து நான் ரிப்ளிகேட் பண்ணேன் அங்க மேல. See, ஒரு பியூட்டிஃபுல்லா ஒரு கண்ணு வருது பாருங்க. ரைட், இதுக்கும் சிம்பிள் ஜியோமெட்ரி தான், சேம். ஐ எம் ஜஸ்ட் ஜாயினிங் டூ parabolas there. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு if you know the geometry properly, if you know how to interpret equations, if you know coordinate geometry and all, it is very easy to visualize this whole thing. Okay, so this is the geometry of an eye. Okay, now so how can you use this for visualizing equations? That is our next question. Equations visualize பண்ணனும்னா in the input barல you just simply need to enter the equations. Okay, say x square. What does x square look like? It looks like this. Okay, now what will y square look like? Y square அப்படின்னு போட்டா என்ன வரும்? Okay, because y is I mean not a function, right? So you need I mean in the GeoGebra la வந்து xங்கிற வேரியபிள் வந்து x axisல. Okay, so f of x equal to y squareங்கிறது நீங்க வந்து இன்னொரு டைப்ல இன்டர்பிரட் பண்ணும். அதாவது y is equal to root of f of x அந்த மாதிரி இன்டர்பிரட் பண்ணும். Okay, so anyway, if you interpret it, what you will get is you will get something in this direction, y square.
ஓகே. நவ் சப்போஸ் நான் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் போட்டுக்கிறேன், நான் இது வந்து கீழே வரணும்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த மாதிரி போடணும்னு வச்சுக்கோங்க, என்ன பண்ணும்? யூ ஜஸ்ட் நீட் டு சே மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர். ஓகே, இந்த மாதிரி உங்களுக்கு விஷுவலைஸ் பண்ணலாம். இனி வந்து ஒரு கியூபிக் போடுவோம். எக்ஸ் கியூப் பிளஸ் 2x ஸ்கொயர் பிளஸ் 3. இது வந்து எக்ஸ் கியூப் பிளஸ் 2x ஸ்கொயர் பிளஸ் 3 அந்த மாதிரி. ஓகே, so you just need to whatever equation you want, you just need to put that equation there. So you'll get a curve corresponding to that equation. அந்த curve shape பார்த்துக்கிறது ரொம்ப ஈஸி, விஷுவலைஸ் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு எய்டா இருக்கும். Okay, so that is how you use equations here. Now you can use this for doing other things as well. For example, I'll just show you some beautiful examples from maybe this. Maybe I'll stop this with stop mathematics with this. இனி வந்து physicsல ஒன்று ரெண்டு போவோம். அப்போ so first I'll just show you how a polygon is inscribed in a circle. Okay, see இங்க பாருங்க, இங்க வந்து suppose I have a unit circle here. Okay, and I have a triangle inscribed inside this unit circle. Okay, now using this GeoGebra I can calculate the area of the circle. It is obviously unit circle na pi into r square. R vandu 1, so pi into r square means it will be pi. So area of circle is pi. Okay, area of this polygon inga vandu triangle, adu vandu 1.299. Area of the sectors ங்கிறது வந்து இந்த sectoral piece, இந்த sectoral piece, இந்த sectoral piece, இதோட எல்லாம் ஏரியா இங்க கால்குலேட் பண்ணலாம். Okay, it's just simply area of circle minus area of polygon. Okay, அதெல்லாம் பார்க்கலாம். Now suppose I am increasing this number of sides. இங்க வந்து நான் வந்து ஒரு octagon போட்டிருக்கேன், sorry hexagon போட்டிருக்கேன். Okay, so you can see that area of polygon is increasing. Okay, so முன்னாடி வந்து சின்ன ஏரியா இருந்தது பாலிகனுக்கு, அந்த ஏரியா வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது, ஏரியா ஆஃப் செக்டர்ஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ இந்த சர்க்கிள் வந்து இட் இஸ் அ லிமிட்டிங் கேஸ் ஆஃப் அன் என்சைடட் பாலிகன் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குல்ல. when you increase the number of sides, then obviously you will finally get a circle when n tends to infinity. அது வந்து இது இந்த அனிமேஷன்ல உங்களுக்கு பியூட்டிஃபுல்லா சொல்லி கொடுக்கலாம். ஓகே, now suppose I just animate this. animate button click பண்ணா see இங்க வந்து நீங்க பார்க்க வேண்டியது இந்த ஏரியா. ஸோ ஏரியா ஆஃப் சர்க்கிள் வந்து பை, ஏரியா ஆஃப் பாலிகன் வந்து இட் இன்க்ரீசஸ் 3.13131334 அந்த மாதிரி இது போகும். ஓகே, see it increases, now it is coming back. So இங்க வந்து நான் up to 100 up to 80 கொடுத்திருக்கேன். even though I have given up to 80, I have not reached the area of the circle, or I have not reached 3.14. அதுக்கு எப்பவுமே கீழே இருக்கும். So when I increase that 80 to maybe 1000 or more than that, எது வேணாலும் இங்க பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த ஏரியா வந்து இட் அப்ரோச்சஸ் 3.14 அப்படிங்கிறது நமக்கு ரொம்ப ஈஸியா சொல்லி கொடுக்கலாம். ஓகே, யூ கேன் ஜஸ்ட் அப்சர்வ் திஸ் ஏரியா ஆஃப் பாலிகன். ஓகே, இட் கோஸ் 3.136137, சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ண. ஸோ அப் டு 90 100 I have put. So 100 ஆனாலும் it won't reach 3.14, but it will be almost approaching 3.14. லிமிட்ங்கிற கான்செப்ட் வந்து இதுல ரொம்ப ஈஸியா சொல்லி கொடுக்கலாம். Okay, so I'm just stopping this animation. There is another beautiful geometrical interpretation to this. Now suppose
இங்க பாரு இதே பாலிகனோட கான்செப்ட். Okay, I've just given a small twist here and I'll explain what the twist is, but before that, if I give that small twist, what will happen? Just observe. The same figure, I've given a small twist and now அந்த twist என்னன்னு நான் சொல்றேன். ஆனா now you can see that a beautiful shape is created here. Okay, இது வந்து நீங்க இந்த தூரதர்ஷனோட எம்ப்ளம் இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி இருக்கும். ஒரு ஸ்பைரலா இது வெளியே போகும். Okay, so now it is coming back and it is going again. So this is the mathematics behind Doordarshan. Okay, I'll just stop this for the time being and I'll just show the mathematics here. See, நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா ரொம்ப சிம்பிள். இந்த ட்விஸ்ட்ங்கிறது இங்க வருது. See, I have a இந்த ரெண்டு சர்க்கிள் இருக்கு பாருங்க, ரெண்டு சர்க்கிள் இருக்குங்க. ஓகே, இன்னர் சர்க்கிள்ல நான் வந்து ஐ ஹவ் இன்ஸ்கிரைப்ட் த போலிகன். போலிகனோட நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ் வந்து நான் இன்க்ரீஸ் பண்றேன். ஓகே, நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது ஆங்கிள் கம்மி வரும்ல, ஒவ்வொரு சைடோட சப்டெண்டிங் ஆங்கிள் வந்து கம்மியா வரும்ல. See, if I decrease it from 7 to 6, angle வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்போ ஜாஸ்தியானா 6 to 7 போட்டா ஆங்கிள் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும், டிக்ரீஸ் ஆகும், டிக்ரீஸ் ஆகும், டிக்ரீஸ் ஆகும். ஸோ நான் வந்து இன்னொரு சர்க்கிள் போட்டிருக்கேன் அவுட்டர்ல. ஸோ அவுட்டர்ல போட்ட சர்க்கிள் வந்து இட்ஸ் ரேடியஸ் இஸ் நியூமரிக்கலி ஈக்குவல் டு த ஏரியா ஆஃப் தி பாலிகன். இந்த உள்ளால போட்டிருக்கிற ஏரியா இருக்குல்ல, அதுக்கு வந்து நியூமரிக்கலி ஈக்குவல், யூனிட்ஸ் ஈக்குவல் ஆக முடியாது. ஏன்னா ஒன்னு வந்து ஏரியா, இன்னொன்று வந்து ரேடியஸ். நியூமரிக்கலி ஈக்குவல், வேல்யூ மட்டும் ஈக்குவல். அந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, ஸோ வாட் ஐவ் டன் இஸ் இந்த சென்டர்ல இருந்து இந்த ஒரு சைடுக்கு ஒரு லைன் போட்டிருக்கேன். ஸோ அந்த லைன் வந்து இந்த சர்க்கிளுக்கு இன்டர்செக்ட் ஆகும். ஸோ ஐ எம் ஜஸ்ட் பிளாட்டிங் த லோக்கஸ் ஆஃப் தட் பாயிண்ட். ஓகே, இது பிளாட் பண்ணும்போது சி இன்க்ரீஸ் பண்ண இது வந்து தூரதர்ஷன் மாதிரி வந்துடும், இந்த சிம்பிள் மாதிரி வந்துடும், ஸ்பைரலிங் அவுட்வர்ட். ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து அந்த சும்மா ஒரு ஜியாமெட்ரி, அது வந்து இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் அபவுட் லுக்கிங் அட் சம்திங் ஜஸ்ட் பிளாங்க்லி. ஓகே, இட்ஸ் அபவுட் ஹேவிங் அ பியூட்டி தேர். அங்க ஒரு பியூட்டி கிடைக்கணும். அந்த பியூட்டி கிடைக்கிறதுக்கு வந்து ஜியாமெட்ரியை பார்க்கணும். ஸோ தென் இட் வில் பி மோர் interesting. Okay, now there is another, I'll just show from some physics. Okay, now because I don't have much time, I guess Nagarajan sir has given me 1.5 hours, so I'm not sure when I should stop. So sir, whenever you feel that I should stop, you please let me know. I won't go beyond 3:30. Okay, so here see, நம்ம வந்து இந்த வேவ்ஸை வந்து பிசிக்ஸ்ல வேவ்ஸை பத்தி சொல்லும்போது, வேவ்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் டிஃபிகல்ட், ஐ மீன் சப்ஜெக்ட் டு விஷுவலைஸ். அது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் விஷுவலைஸ் பண்றதுக்கு. ஓகே, ஸோ சி நவ் வாட் ஐ ஹவ் டன் இஸ் ஐ ஆம் ஹேவிங் அ வேவ். ஐ வாண்ட் டு கிரியேட் அ வேவ் whose amplitude is 1, okay, for the time being, who has a scaling ஒரு வேவோட ஈக்குவேஷன் பாத்தீங்கன்னா a sin omega t minus kx அப்படின்னு வரும். இதுல a வந்து ஆம்ப்ளிடியூட், ஓகே, t வந்து டைம், ஒமேகா வந்து ஆங்குலார் ஃப்ரீக்வன்சி, ஓகே, k வந்து ஸ்கேலிங் ஃபேக்டர், ஓகே, x வந்து டிஸ்டன்ஸ். So I have for the time being put the scaling factor as 2.5, frequency as 0.8 nu potiruken. Time is okay, we'll start from 0. Okay,
Now, suppose I'm trying to visualize this wave. That is A sine omega t minus kx. The wave பார்த்திருக்கீங்களா? So you can just simply visualize this. Okay. Now, suppose I'm increasing this time. Now, what happens to this wave? It goes forward, right? Time increase பண்ண இந்த வேவ் வந்து ரைட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கும். ஓகே, அப்போ இந்த சைன் ஒமேகா டி மைனஸ் கேஎக்ஸ் என்கிற இக்குவேஷன் வந்து இட் இஸ் ஆக்சுவலி த இக்குவேஷன் ஆஃப் அ டிராவலிங் வேவ். இட் டிராவல்ஸ் இன் த டைரக்ஷன் ஆஃப் பாசிட்டிவ் எக்ஸ் டைரக்ஷன். ஓகே, நவ் சப்போஸ் வந்து நான் ஏ சைன் ஒமேகா டி பிளஸ் கேஎக்ஸ் பிளாட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்பவும் இதே மாதிரி ஒரு வேவ் கிடைக்கும். ஓகே, நவ் சப்போஸ் ஐ எம் இன்க்ரீசிங் த டைம். இப்போ என்ன ஆகும்னு பாருங்க, த வேவ் டிராவல்ஸ் இன் த நெகட்டிவ் டைரக்ஷன், லெஃப்ட்டுக்கு போகும் அந்த வேவ். ஓகே, ஸோ இட் மீன்ஸ் தட் this is also a traveling wave, a sin omega t plus kx, but it travels in the negative direction. அப்போ ஒமேகா டி மைனஸ் கேஎக்ஸ்ங்கிறது பாசிட்டிவ் டைரக்ஷனுக்கு போகும், ஒமேகா டி பிளஸ் கேஎக்ஸ்ங்கிறது நெகட்டிவ் டைரக்ஷனுக்கு போகும். இந்த ஐடியா நார்மலி நம்ம வந்து அனிமேஷன் ஒன்றும் இல்லாம கிளாஸ்ல சொல்லி கொடுக்கணும்னா ரொம்ப கஷ்டம். Okay, so if you have something to visualize this, then see it is very beautiful. இனி இந்த இது ரெண்டும் சேர்ந்து போடும்போது ரொம்ப அழகா இருக்கும். சப்போஸ் ஐ எம் கிவிங் தி அனிமேஷன் டு டைமுக்கு நான் அனிமேஷன் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க. சி, ஒரு வேவ் வந்து ரைட்டுக்கு போகுது, ஒரு வேவ் வந்து லெஃப்ட்டுக்கு போகுது. வேவ் 1, அதாவது ஒமேகா டி மைனஸ் கேஎக்ஸ், இட் இஸ் கோயிங் டுவர்ட்ஸ் த ரைட். அந்த பச்சை கலர்ல இருக்கிறது அது ரைட்டுக்கு போகுது. ஓகே, அந்த சிவப்பு கலர்ல இருக்கிறது லெஃப்ட்டுக்கு போகுது, ஏ சைன் ஒமேகா டி பிளஸ் கேஎக்ஸ். சப்போஸ் ஐ ஆட் தீஸ் டூ வேவ்ஸ், இந்த ரெண்டு வேவும் ஆட் பண்ணா என்ன ஆகும் அப்படின்னு we'll just think about this. Okay, I'm just stopping the this right now. So suppose this is f and this is g, I am taking f plus g. f plus g போட்டா என்ன ஆகும்? See, I'll get some this blue wave. இந்த blue wave கிடைக்கும். Okay, now let me switch off the other two waves. I'll just animate this wave alone. Time போக போக இந்த வேவுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்ப்போம். இந்த வேவுக்கு என்ன ஆகுது? இட் இஸ் நாட் கோயிங் எனிவேர், எங்கேயும் போகிறது இல்லை. அது அங்கேயே நின்று மேலையும் தாழையும் அப்படியே ஆசிலேட் பண்ணுது. This wave is called standing wave. நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், சும்மா I have just added these two waves. இந்த wave 2 லெஃப்ட்ல போற வேவ் இருக்குல்ல, ரைட்ல போற வேவ் வேவ் 1, இந்த ரெண்டு வேவும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், that resultant will always oscillate from there. See how beautiful it is to look at. இது வந்து equation வச்சு சும்மா நம்ம சொல்லி கொடுக்கும்போது it doesn't, that picture is not there. Now if you have this picture here, it's very simple to explain that topic, right? அந்த மாதிரி யூஸ்க்கு வந்து இந்த இது யூஸ் பண்ணலாம். Okay, you can use this applet. So this is the standing wave. இதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஸ்டாண்டிங் வேவ் லாஞ்சிடியூட்னல்ல வேணா போட்டுக்கலாம், there is no problem. Okay, now you can use the same thing for some music. Okay, beatsங்கிறது நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பிசிக்ஸ்ல. இட் இஸ் ஆல் அபவுட் இந்த இதுல சவுண்ட் உங்களுக்கு கிடைக்குமா கிடைக்காதான்னு எனக்கு தெரியாது. சவுண்ட் கேட்கறதா இருந்தா சொல்லுங்க. ஓகே, now I'll just put the frequency இந்த ஃபர்ஸ்ட் வேவ், அதாவது இந்த
ப்ளூ வேவ் இருக்குல்ல, சாரி ரெட் வேவ், ரெட் வேவோட ஃப்ரீக்வன்சி நான் வந்து 1 ஹெர்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன். இந்த கிரீன் வேவ் இங்க பாத்தீங்கன்னா சைன் வேவா இருக்கும், அந்த கிரீன் வேவுக்கு 2 ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, இனி வந்து இந்த ப்ளூ வேவ்ங்கிறது இதோட ரெண்டோடய சம்மு, அதாவது எஃப் பிளஸ் ஜி. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ஹேவிங் அ ஷேப் லைக் திஸ். ஓகே, இது ரெண்டுக்கும் ஃப்ரீக்வன்சி டிஃப்ரெண்ட். முன்னாடி நான் சொன்னப்போ ஃப்ரீக்வன்சி வந்து கான்ஸ்டண்டா இருந்தது. ஜஸ்ட் பிஃபோர் ஐ ஷோட் யூ அனதர் ஆப்லெட், ரைட்? அதுல வந்து ஃப்ரீக்வன்சி கான்ஸ்டன்ட். இங்க வந்து நான் ஃப்ரீக்வன்சி சேஞ்ச் பண்றேன். இதோட ஃப்ரீக்வன்சி 1, இதோட ஃப்ரீக்வன்சி 2. ஓகே, now let me try to play this. ஏதாவது கேக்குதா? Maybe No, sir. No, I'll try to increase this maybe. Maybe I'll put 280. Okay, 280 னு போடுறேன். ஓகே, இப்ப கேட்டதா? No, sir. இல்லையா? ஓகே ஓகே, ஸோ ஃபைன். இதோட ஆடியோ ஏதோ ப்ராப்ளம் நினைக்கிறேன். பட் இந்த வேவ் வந்து இட் இஸ் வெரி ஈஸி டு ஹியர் தி சவுண்ட். ஓகே, அது எப்படி கேட்க போறதுன்னு தெரியாது. லெட் மீ ட்ரை ஒன்ஸ் மோர். இன்னொரு தடவை கேட்டு பார்க்கவும். I'll just make this as 284 னு போடுறேன் ரெண்டாவதோட வேவை. Okay, now let me just try to play this. I'll increase the amplitude a little bit. Okay, I'll try to increase the sound of my speaker also. Okay, just a second. இப்ப கேட்டதாங்க? Yes, sir. Some. ஆமா, ஒரு ஒரு ஆம்புலன்ஸ் சவுண்ட் மாதிரி அந்த மாதிரி கேட்குமே. தட் இஸ் ஆக்சுவலி கால்ட் பீட்ஸ். ஓகே, இது வந்து நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணி இந்த ஆப்லெட் வந்து ரன் பண்ணா உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரீக்வன்சில சவுண்ட் கிடைக்கும். ஓகே, பிகாஸ் தெர் இஸ் சம் ப்ராப்ளம் வித் திஸ் சவுண்ட். நான் ஹெட்செட் யூஸ் பண்றேன், ஸோ தட் இஸ் வை ஐ திங்க் திஸ் சவுண்ட் இஸ் நாட் ஆடிபிள். பட் இட் வாஸ் வெரி பிக் சவுண்ட் ஹியர் ஃபார் மீ. ஓகே, இந்த கூகுள் மீட்ல இன்னொரு ப்ராப்ளம் இருக்கு. கூகுள் மீட்ல சிஸ்டம் சவுண்ட் வந்து அது டிடெக்ட் ஆகாது. யூ நீட் டு கோ த்ரூ யுவர், அதாவது கூகுள் குரோம்ல ஓபன் பண்ணும். ஜியோஜிப்ரா வந்து கூகுள் குரோம்ல ஓபன் பண்ண முடியாது. ஸோ தேர் இஸ் அ ப்ராப்ளம் வித் தட். ஓகே, எனிவே டோன்ட் வரி அபவுட் இட். ஐ மீன் தி திங் இஸ் தட் இதுல வந்து நீங்க எந்த ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்தாலும், இப்போ 280ங்கிற ஃப்ரீக்வன்சி, இஃப் யூ கிவ் இட் சே அபவுட் 500 and or some 482 I think so. அது இந்த கிளாசிக்கல் மியூசிக்ல சாங்கிற சவுண்ட் இருக்குல்ல, சாரிகமா பதனிசா, அதுல சாங்கிற சவுண்ட் கிடைக்கணும்னா யூ நீட் டு கிவ் தி ஃப்ரீக்வன்சி எஸ் 480 சம்திங். ஓகே, அப்ப சா கிடைக்கும். அப்ப பா கிடைக்கணும்னா இன்னொரு ஃப்ரீக்வன்சி கொடுக்கணும். அப்போ இந்த ரெண்டு ஃப்ரீக்வன்சியும் சேர்ந்து வந்தா அதுக்கு பீட்ஸ் வரும் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, so these beats are actually it is also called as I mean if you have இன்னொன்னு இதுல சொல்லி கொடுக்கிறது என்னன்னா, see first frequency வந்து 280. ஓகே, அதோட டபுள் ஃப்ரீக்வன்சி நான் செகண்டுக்கு கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ இங்க நீங்க 3 வேவ் பார்த்துருப்பீங்க.
ஒன்று வந்து இந்த ரெட் வேவ் வந்து இந்த ஃப்ரீ 280 ஃப்ரீக்வன்சி வேவ். ஓகே, த செகண்ட் ஒன் அதாவது கிரீன் வேவ், அது வந்து 284 ஃப்ரீக்வன்சி இங்க கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, த ரிசல்டன்ட் வந்து இந்த ப்ளூ வேவ். ஓகே, தட் இஸ் 280 frequency plus 284 frequency. Okay, அந்த மாதிரி வரும். Now suppose I am changing this as 280 and this as 560. Okay, 516 போடுறேன்னு வச்சுங்க. ஓகே, பாருங்க இப்ப என்ன ஆயிடுச்சு, அந்த வேவ் நேச்சர் இல்லாம போயிருச்சுல. ஒன்னு வந்து 280, இன்னொன்னு வந்து இதோட டபுள் 560. Okay, now let's look at this with a different value. ஒரு சின்ன வேல்யூ பார்க்கலாம். இது வந்து 2. ஓகே, இது வந்து நான் 4னு போட்டுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க. 4. இங்க பாத்தீங்கன்னா சி ஒன்னு வந்து 2, இன்னொன்னு வந்து 4. 4ஓட இந்த சின்ன கம்போனன்ட் இருக்குல்ல, அது ரொம்ப சின்னது. ஓகே, you have a bigger one for the this one. Now suppose I am increasing this to 3, இது வந்து 6 போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்க. 6. அப்போ வந்து சி பாருங்க, இந்த இதோட வந்து சின்ன சின்ன கம்போனண்டா கிடைக்கும். ஆனா தி டோட்டல், அதாவது இது இந்த ரெண்டோட சம்மு வந்து எடுத்தா இட் வில் பி இன் ஃபேஸ் வித் போத் தீஸ் டூ வேவ்ஸ். இந்த ரெட் வேவும் கிரீன் வேவோட இன் ஃபேஸா இருக்கும் இந்த B2. தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் வேவ்ஸ் ஆர் கால்ட் ஹார்மோனிக் வேவ்ஸ். ஹார்மோனிக் வேவ்ஸ் வந்து ஒரு ஃப்ரீக்வன்சியோட இன்டிஜர் மல்டிப்ளா இன்னொரு ஃப்ரீக்வன்சி வந்தா. ஓகே, இங்க வந்து 2 டைம்ஸ் நம்ம போட்டிருக்கோம். யூ கேன் டேக் 3 டைம்ஸ் ஆல்சோ. ஓகே, இங்க வந்து 9 போட்டா 3 டைம்ஸ் ஆயிரும். ஸோ 3 டைம்ஸ் ஆல்சோ யூ வில் கெட் சம்திங் லைக் திஸ். ஓகே, நவ் ஆஸ் யூ இன்க்ரீஸ் திஸ், சி இந்த 3 வந்து 9 ஆயிருச்சு. இனி வந்து 3 12 போடுவோம். 4 times 3, 4 times 3 போட்டா you'll get something like this. 5 times 6 times அந்த மாதிரி போட்டா you'll get all the waves. What you're getting is called harmonic waves. Okay, so this will actually generate a இது வந்து இதோட பியூட்டி என்னன்னா, இந்த suppose you have 280 here. இந்த 280 வந்து ஒரு சவுண்டு உருவாக்கும்ல, அந்த சவுண்டும் 560 உருவாக்குற சவுண்டும் வந்து டிஃபரன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியாது. ரெண்டும் சேம் சவுண்டா இருக்கும். அதாவது 280யோட சவுண்டும் 560யோட சவுண்டும், சின்ஸ் இட் இஸ் 2 times, 3 times எடுத்தாலும் அந்த சவுண்டு வந்து சேமா இருக்கும். ஸோ சவுண்டு வந்து டிஸ்டிங்விஷ் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஆனா இந்த ரெண்டு சவுண்டும் சேர்த்தா ஒரு சின்னதா ஒரு பீட்ஸ் இருக்கும். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி வர்ற ஃப்ரீக்வன்சிஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம ஹார்மோனிக் வேவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, தீஸ் ஆர் ஆக்சுவலி வெரி டிஃபிகல்ட் டு, ஐ மீன் வித்தவுட் a musical instrument இல்லைனா வித்தவுட் விஷுவலைசிங் நமக்கு வந்து இது ரொம்ப கஷ்டம் புரியறதுக்கே. ஓகே, அது வந்து இதுல ரொம்ப ஈஸியா நமக்கு கிடைக்கும். ஓகே, ஐ எம் ஜஸ்ட் கிவிங் யூ சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் டிபிக்கலி ஃப்ரம் பிசிக்ஸ். ஓகே, okay, now let me try with different applet. நான் வந்து ஒரு ஏசி ஜெனரேட்டர் எப்படி ஒர்க் பண்றேன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்லெட் வச்சிருக்கேன். So this applet was created by, I mean all these applets were created by me only. It's not very tough to create all these things. Okay, see suppose எனக்கு வந்து ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு காலம் இருக்குன்னு வச்சுங்க. ஹியர் ஒரு ஃப்ளூயிட், மேபி வாட்டர்னு யோசிச்சு வைங்க. வாட்டர் வந்து இப்படி ஃப்ளோ ஆகுது, இந்த நீல கலர்ல வாட்டர் வந்து ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு வச்சுங்க. ஓகே,
திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி a 3D applet. ஓகே, 3Dயும் இதுல நல்லா பண்ணலாம் ஜியோஜிப்ரால. ஸோ 3D வச்சு இது பண்ணியிருக்கேன். ஸோ வாட்டர் இங்கே ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு வச்சுங்க. இங்கே இதுக்குள்ளால நான் ஒரு ரெக்டாங்குலர் பிளேட் போட்டிருக்கேன். ஓகே, ஸோ த கொஸ்டின் இஸ், இந்த ரெக்டாங்குலர் பிளேட் நான் வந்து ஆங்கிள் சேஞ்ச் பண்ணா, ஓரியன்டேஷன் சேஞ்ச் பண்ணா என்னாகும்? ஸோ இங்க இந்த இந்த பொசிஷன்ல வச்சிருக்கோம்னா இந்த மாதிரி ஆங்கிள் சேஞ்ச் பண்ணலாம். இந்த பொசிஷன்ல வச்சா மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் வில் ஃப்ளோ த்ரூ இட் இல்லையா? நம்ம இந்த பொசிஷன் சேஞ்ச் பண்ணா என்ன ஆகும்? அதுக்குள்ளால போற இது வாட்டர் வந்து கம்மியா கம்மியா வரும்ல. ஆஸ் ஐ கோ லைக் திஸ் இட் வில் பி ஸ்மாலர் அண்ட் ஸ்மாலர் அண்ட் ஸ்மாலர். அப்புறம் இந்த மாதிரி வச்சா என்ன ஆகும்? 90 டிகிரில வச்சா ஒரு வாட்டரும் அதுக்குள்ளால போகாது, எல்லா வாட்டரும் அதுக்கு வெளியே மட்டும்தான் போகும். ஓகே, ஸோ என் கொஸ்டின் இதுதான், ஹவு மச் வாட்டர் வில் ஃப்ளோ த்ரூ திஸ்? அதை வந்து நம்ம இந்த ஆங்கிள் மாற்றும் போது தானே மாறுது. அப்போ வாட் கேன் வி சே? இட் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் திஸ் ஆங்கிள். ஆங்கிள் மாறினா மாறும். எப்படி மாறும்? 90 டிகிரியை வச்சா 0 ஆகணும், அதே மாதிரி 0 டிகிரியை வச்சா வந்து மேக்ஸிமம் ஆகணும். அப்போ 0 வச்சா மேக்ஸிமம் ஆகணும், 90 டிகிரி வச்சா 0 ஆகணும். அப்படின்னா என்ன ஃபங்க்ஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம்? ஒப்வியஸ் சாய்ஸ் காஸ் தீட்டா இல்லையா? காஸ் தீட்டா யூஸ் பண்ணா நமக்கு ரொம்ப சிம்பிளா நமக்கு அது கிடைக்கும். ஏன்னா சாரி, காஸ் தீட்டா இல்லை, ஆமா காஸ் தீட்டா. ஏன்னா ஜீரோ வேல்யூல காஸ் தீட்டா வந்து மேக்ஸிமம், 90 டிகிரில காஸ் தீட்டா வந்து 0. ஸோ அந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணா யூ கேன் சே தட் திஸ் இஸ் ஹவ் இட் ஒர்க்ஸ். ஓகே, நவ் இனி நான் என்ன பண்றேன்னா, நீங்க வந்து இந்த தண்ணி ஒழுகுதுன்னு நான் சொன்னேன்ல, தண்ணியை மறந்துறீங்க. நான் வந்து அங்க ஏதோ ஒன்று ஒழுகுதுன்னு சொல்றேன். அந்த ஏதோ ஒண்ணுக்கு நான் வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்றேன். தண்ணிக்கு பதிலா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு, ஃப்ளக்ஸ், மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் ஒழுகுது. அப்ப அந்த மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் ஒழுகணும்னா தேர் ஷுட் பி சம் திங் தட் இஸ் கிரியேட்டிங் திஸ் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இல்லையா? ஸோ மேக்னெட், 2 மேக்னெட் போட்டிருக்கேன். ஒன்று வந்து இந்த சைட்ல ஒரு நார்த் போல், இன்னொன்று வந்து இந்த சைட்ல ஒரு சவுத் போல் போட்டிருக்கேன். ஓகே, இந்த நார்த்ல இருந்து ஃப்ளக்ஸ் வந்து சவுத்துக்கு போகுது. ஸோ இங்க வந்து உள்ளால அந்த ரெக்டாங்குலர் பிளேட்டுங்கிறது நான் என்ன சொல்றேன்னா, அந்த பிளேட் மாத்தி நீங்க இந்த மாதிரி யோசிக்க, அந்த பிளேட்டுக்கு ஒரு 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 கண்டக்டர் இதை சுத்தி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஜஸ்ட் அஸ்யூமிங் ஒரு கண்டக்டர் இதுக்கு சுத்தி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த கண்டக்டர் வந்து ரொட்டேட் ஆகுது, அந்த மாதிரி நமக்கு எடுத்துக்கலாம். ஓகே, அப்போ வந்து இது வந்து ரொட்டேட் ஆகும்போது இதுக்குள்ளால போகிற ஃப்ளக்ஸ் எப்படி இருக்கும்? நம்ம முன்னாடியே சொல்லியிருக்கோம், மேக்ஸிமம் ஃப்ளக்ஸ் இந்த பொசிஷன்ல இருக்கும், 0 ஃப்ளக்ஸ் 90 டிகிரில இருக்கும், அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கோம். ஸோ ஃப்ளக்ஸ் இஸ் ஆக்சுவலி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எப்படி காஸ் தீட்டா வரும். ஓகே, தீட்டா சேஞ்ச் ஆகும்போது. அப்போ ஃபாரடே அவர் என்ன பண்ணாருன்னா, அவர் ரொம்ப அழகா ஒரு தியரம் அவர் ப்ரப்போஸ் பண்ணார், ஒரு லா ப்ரப்போஸ் பண்ணாரு. என்ன லா ப்ரப்போஸ் பண்ணாருன்னா, இந்த ஃப்ளக்ஸை வந்து நீங்க மாற்றும் போது அந்த டெரிவேட்டிவ் இருக்குல்ல, அந்த ஃப்ளக்ஸோட டெரிவேட்டிவ் அதுதான் இதுல வோல்டேஜா வரும் அப்படின்னு சொன்னார். ஸோ த வோல்டேஜ் டெவலப்ட் வில் பி ஈக்குவல் டு த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு அழகான ஒரு லா அவர் சொன்னார். ஸோ இங்க நமக்கு ஃப்ளக்ஸ் வந்து காஸ் தீட்டா மாறுதுன்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம். அப்போ என்ன அர்த்தம்? அதோட டெரிவேட்டிவ் எப்படி இருக்கும்? சைன் தீட்டாவா இருக்கும். அப்போ இதுல டெவலப் பண்ண வோல்டேஜ் எப்படி இருக்கும்? சைன் தீட்டாவா இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஐ எம் ஜஸ்ட் சேஞ்சிங் திஸ். ஓகே, okay, now voltage will be delivered. Just wait a second. I need to have my graphics studio. Okay, right. அப்போ இங்க இது நான் சேஞ்ச் பண்ணும்போது சி முதல்ல வந்து
அந்த ரெட் கலர்ல கொடுத்துருக்கிறது வந்து ஃப்ளக்ஸோட சேஞ்ச், கிரீன் கலர்ல கொடுத்துருக்கிறது வந்து வோல்டேஜோட சேஞ்ச். ஃப்ளக்ஸோட சேஞ்சோட டெரிவேட்டிவா இருக்கும் வோல்டேஜோட சேஞ்சு. அப்போ இதுல என்ன சொல்லலாம், இதுல வந்து இந்த ஸ்பீடு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அதுக்கேற்ற மாதிரி இதோட ஃப்ரீக்குவென்சி, அதாவது இங்க ஜென்ரேட் பண்ற வேவோட ஃப்ரீக்குவென்சி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். அந்த மாதிரிலாம் இதை வச்சு நம்ம ஆனிமேட் பண்ணி புரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ கேன் யூஸ் திஸ் இன் ஃபிசிக்ஸ். ஃபிசிக்ஸில் நிறைய இனியும் நிறைய இருக்கு. ஐ மீன் நமக்கு டைம் கிடையாது, நம்ம வி ஆர் ஆல்மோஸ்ட் டன் தேர். ஸோ அதனால கடைசியில் நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா, இந்த ஜியோஜிப்ரா வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல் சாஃப்ட்வேர். அதை வந்து நமக்கு யூஸ் பண்ணி we can do a lot of mathematics and anything that is connected to mathematics. மேத்தமேட்டிக்ஸ்ல கனெக்ட் ஆனது, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ சே பிசிக்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் அப்ளைட் மேத்தமேட்டிக்ஸ். அப்ளைடு மேத்தமேட்டிக்ஸ்க்கு தான் நம்ம பிசிக்ஸ் என்ஜினியரிங் அப்படின்னு சொல்றோம். இட்ஸ் நத்திங் எல்ஸ் பட் மேத்தமேட்டிக்ஸ் applied in a different way. So whenever you can think of any application which is connected to mathematics, அங்க எல்லாம் நமக்கு இது யூஸ் பண்ணலாம். கெமிஸ்ட்ரியில யூஸ் பண்ணலாம், மிக்சிங் லாஸ், அது இது இந்த ரியாக்ஷன்ஸ். ஓகே, அதே மாதிரி பிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியில இதுல எல்லாம் இதே மாதிரி வரும்போது ட்ரக் டிசைன்ல when you have a particular drug and you need to see the rate of diffusion of that drug inside the blood, adula use pannalam. We have a couple of applets for that also, but I don't have the time to discuss it. So chemistry la use pannalam, biology la use pannalam. Biology la population growth adu idu ella solradhukku biology la namakku idu use pannalam. Okay, so these can be used in different scenarios wherever mathematics is, can be applied. Okay, that is how I mean GeoGebra is, and that is what GeoGebra is all about. So that's it. I think I'll stop because it's already time. So இன்னொரு தடவை அதாவது I'm just extending my thanks for inviting me to this section. ஏதாவது உங்களுக்கு கேள்வி கேட்கணும்னா I'm open to questions. We can have if you have any doubts you can ask. Otherwise we'll wind it up. Okay. Hello, thank you, sir. Yes, sir. Welcome, sir. Hello, Raji. Sir, thank you for the webinar on applications of GeoGebra. Thank you, sir. Thank you for accepting our invitation. Vote of thanks. Yes, Suresh. Good afternoon to all. I would like to thank today's resource person, Dr. A. Sukesh, Assistant Professor, Government College of Engineering, Kannur, Kerala, for his wonderful lecture on application of GeoGebra. Thank you, sir. I also thank our correspondent, Thru K. Palanisamy, for giving us an opportunity to organize this event. Thank you, sir. I wish my deep sense of gratitude to our beloved principal, Dr. N. Raman, for providing encouragement and support. Thank you, sir. I also want to thank our head of the department, Dr. S. Nagarajan, and our DBT overall program coordinator, Dr. A.K. Vidya, for taking efforts to make this event in grand manner. I would like to thank
all our DBT department coordinators and faculties of STAR departments. I also thank all our students participants for your patient listening. Once again, thank you one and all. Thank you. So thank you, sir. Okay, sir. Okay, sir. Thanks a lot We'll meet for once giving. again. Yeah, sure. Okay. Thank you. Bye. Thank you, sir. Okay. Students, kindly fill the feedback form so that you can get the certificate, e-certificate. Students, once again I repeat, kindly fill the feedback form to get the e-certificate. You can go through the chat box. There is one link, feedback link. You can fill the feedback form and get the certificate. The link will be enabled only 10 minutes. ஒன்றரை மணி நேரம்